अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी, प्रेम से भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेरों की में, मीठे मीठे बेरों की में भर लाई छबिया। राम राम रटते रटते बीती गई उमरिया। राम राम रटते रटते बीती गई उमरिया। नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन बीन दो नैनों तर से सुन लो बहुत दुखारी हूँ, सुन लो बहुत दुखारी हूँ। हर रूप में दर्शन दे दो, हर रूप में दर्शन दे दो। डालो ये तेरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। भीम की जय गरिया। राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया।
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिवर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिवर कृष्ण मुरारी की। गले में मंजन की माला, बजावे मुरली मधुर बला। सवन में कुंडल जल डाला, नंद के आनंद नंदी लाला लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। रमण सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित सब श्यामा प्यारी की, श्री गिरिवर कृष्ण मुरारी की। ओ आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिवर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुंगट बिल से, देवता दर्शन को हर्षे। गगन सो सुमन राशि पासे, बजे मूर्छंगा मधुर मीरदंगा। वालिनी संग अतिरति गोप कुमारी की, श्री गिरिवर कृष्ण मुरारी की। हो आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिवर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मर हरिणी श्री गंगा। श्रवण ते होती महाभंगा, बंशी शिव शिष जटा के बीच, हरे अधकिश शरण सभी श्याम बनवारी की, श्री गिरिवर कृष्ण मुरारी की। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, पवम भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुण्डरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्व मंगल मंगल्य शिव सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय।
नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वो श्री विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरन्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। भागवत भगवान की जय। आओ 2 મિનિટ માટે ભગવાન નામ સંકીર્તન કરી ત્યારબાદ આજની મંગલમય કથામાં પ્રવેશ કરીએ। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद तालियों के साथ भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद आवाज काढीने भजो राधे गोविंदा। मीरा ना श्याम 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 भजो राधे गोविंदा। यशोदा ना लाल भजो राधे गोविंदा। यशोदा लाल भजो राधे गोविंदा। द्वारिका ना नाथ भजो राधे गोविंदा।
દ્વારિકાના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા. એકલા અમે લોકો ગાઈએ એમ નહીં હાલે, આપણે બધાએ ભેગા મળીને ગાવું પડશે. કારણ કે ઠાકરનો જન્મ મહોત્સવ આપણે ઉજવ્યો અને ભગવાન ત્યારે જ વરસે એવું નહીં, અત્યારે વરસે. બે હાથ ઊંચા કરી એ ઠાકરને યાદ કરવા છે. ત્યારે દ્વારિકાના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા. 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 પુરી જગન્નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા. પુરી જગન્નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા. પુરી જગન્નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા. બદરી વિશાલ 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 ભજો રાધે ગોવિંદા. રામેશ્વર નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા. રામેશ્વર ધામ ભજો રાધે ગોવિંદા. રામેશ્વર નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા. રામેશ્વર ધામ ભજો રાધે ગોવિંદા. ડાકોરના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા. ડાકોરના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા. ડાકોરના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા. ઓ ડાકોરના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા. ગઢડાના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા. ગઢડાના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા. મથુરાના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા. મથુરાના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા. મથુરાના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા. ઓ મથુરાના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા. અયોધ્યાના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા. અયોધ્યાના નાથ ભજ રાધે ગોવિંદા. અયોધ્યાના નાથ ભજો રાધે ઓ ગોવિંદા. અયોધ્યાના નાથ ભજ રાધે ગોવિંદા. યશોદાના લાલ ભજો રાધે ગોવિંદા. યશોદાના લાલ ભજો રાધે ગોવિંદા. અચ્છા, બધાને રમવાની ઈચ્છા છે. તાળીઓ તો હાથ ઉપર કર્યા તો બધાએ નીચે લઈ લીધી. પોતાના સ્થળ ઉપર ઊભા થઈ જાઓ. 2 મિનિટ માટે પોતાના સ્થળ ઉપર હાથ ઉપર કરો ને તો ધ્યાન રાખજો, પંખાને અડી ન જાય. બધાના હાથ ઉપર. એ મથુરાના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા. ડાબી બાજુ. એ મથુરાના નાથ ભજ રાધે ગોવિંદા. એ મથુરાના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા. એ મથુરાના નાથ ભજ રાધે ગોવિંદા. યશોદાના લાલ ભજો રાધે ગોવિંદા. લાલ ભજો રાધે ગોવિંદા. યશોદાના લાલ ભજો રાધે ગોવિંદા. બડે ભાવ સે યશોદાના લાલ ભજો રાધે ગોવિંદા. એ દ્વારકાના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા. એ દ્વારકાના નાથ ભજ રાધે ગોવિંદા. દ્વારિકાના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા. એ દ્વારકાના નાથ ભજ રાધે
राधे राधे जपते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधे राधे जपते हुए राधा तेरा श्याम देखा। हो राधे राधे जपते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम देखा। સૌ પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લેશો. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. વાસનાદ વાસુદેવસ્ય વાસિતમ ભુવનત્રયમ સર્વભૂત નિવાસોસી વાસુદેવ નમોસ્તુતે. बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। बोलिए गोपाल लाल की जय। बोलिए गोपेंद्र लाल की जय। बोलिए जमुनेश महाप्रभु जी की जय। बोलिए लालजी महाराज की जय। बोलिए यमुना महारानी की जय। बोलिए पंच भगवती जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। परम कृपाळु परमात्मा नंदनंदन श्री कृष्ण परमात्माना चरणों कोटि कोटि वंदन करी भगवान श्री हरिना वांग्मय स्वरूप श्री भागवत भगवान ना चरणों कोटि कोटि वंदन करी इष्टदेव भोलानाथ मारा माता पिता सद्गुरुदेव भगवान ना चरणों कोटि कोटि वंदन करी मोरडिया परिवार ने आंगणे आयोजित पितृमोक्षार्थे भागवत कथा में पधारेला आप सौ आमंत्रित मेहमानों भाईओ बहनों वडीलों माताओं आप सौना हृदय में विराजमान भगवान श्री हरिना परम स्वरूप ने वंदन करी आओ आजना 5मा दिवसनी कथा में प्रवेश करता पहला आप सौने मारा जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश, जय गोपाल, जय श्री राम, हर हर महादेव. હવે બરોબર અવાજ આવે છે. આ ભગવાન ઠાકરને થયું કે ત્યાં આપણે હતા ને બરોબર અવાજ શાસ્ત્રીજી સુધી પહોંચતો નથી. આજે નિકુંજભાઈ અમારે ચર્ચા ચાલતી હતી સવારમાં કે મોરડિયા પરિવારને આંગણે ભાગવત સપ્તાહ છે ને અને આ વરસાદ આવ્યો અને કદાચ મોરડિયા પરિવારની જગ્યાએ બીજું કોઈ હોય ને તો એ નિરાશ થઈ જાય અને છતાંય એકયના મોઢા ઉપર રેખા ફરી નથી. આ મોટું પ્રમાણ છે. બીજું તમને કહી દઉં, તમે છે ને મારાથી 2 ગાળા દૂર હતા ત્યાં કથા મંડપમાં, એટલે કનેક્શન બહુ જાજુ નહોતું બનતું. હવે તમે થોડાક નજીક આવ્યા છો. ભગવાન ઠાકર કે તમને દૂર નથી રાખવા બાપજી, નજીક લાવવા છે. ભગવાનની નજીક આવવું છે કારણ કે હવે તો પ્રભુ આવ્યા. પ્રભુ કેવલ કથામાં જ પ્રગટે એમ નહીં, પ્રભુ આપણા હૃદયમાં બિરાજમાન થાય, આપણા ઘટમાં બિરાજમાન થાય. હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી
હા પ્રભુજી મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી તાળી પાડીને ગાઈએ. પ્રભુજી હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. મારું મનડું છે ગોકુલ વનરાવન. મારું મનડું છે ગોકુળ વનરાવન. મારા તનના આંગણિયામાં તુલસીના વન. મારા પ્રાણ જીવન મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. એ મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. શ્રીનાથજી બોલો શ્રી યમુનાજી બોલો. શ્રીનાથજી બોલો તાળી પાડીને ગાઈએ. યમુનાજી બોલો. શ્રીનાથજી બોલો શ્રી 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 યમુનાજી બોલો. આવો જીવનમાં લાવો ફરી કદી ના મળે. આવો જીવનમાં લાવો ફરી કદી ના મળે. વારે વારે માનવ દેહ ફરી ના મળે. વારે વારે માનવ દેહ ફરી ના મળે. ફેરો લખ રે ફેરો લખ રે 84 નો મારો રે કરે મને મોહન મળે. મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. એ મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. ભગવાન ઠાકોરજીના સાનિધ્યમાં આપણે આવ્યા છીએ. પ્રભુ કેવલ આપણા કથામાં જ નહીં આપણા હૃદયમાં પ્રગટ થાય. ભગવાન આપણે એમ વિચાર કરીએ પ્રભુને ભગવાન કૃષ્ણને જે વાંચ્યા છે જાણ્યા છે સમજ્યા છે. ભગવાન કૃષ્ણએ તો ખાલી આનંદ કર્યો છે મોજ. અરે એને કષ્ટ પણ વેઠ્યું છે. ભગવાન પ્રભુનો જન્મ જ જેલમાં થયો છે. જન્મતા વેદ પ્રભુ કેવા છે પિતાંબરમ સાંદ્રપયોદ સૌભગમ. જન્મતા વેદ જેને પિતાંબર ધારણ કર્યા છે. પ્રભુ કેવા છે ચતુર્ભુજ રૂપ ધારી છે. માં દેવકી અને વસુદેવજી કહે પ્રભુ માનવ તો 2 હાથ વાળા હોય તમે પણ 2 ભુજા વાળા બનો. પ્રભુ 2 ભુજા ધારણ કરી અને વસુદેવજીની બેડીઓ ખુલી. કેમ વસુદેવજીની બેડીઓ ખુલી? કારણ ભગવાનનો જેને સંસર્ગ થાય એને આ જીવનની બધી બેડીઓ ખુલવા લાગે છે. ભગવાનને મૂકીને પાછા આવ્યા એટલે પાછી બેડીઓ લાગી ગઈ. ભગવાનને જે દૂર કરે ભગવાનજીથી જે દૂર થઈ જાય એને પાછી સંસારની બેડીઓ લાગી જાય. ટોપલામાં મૂકી અને પ્રભુ પુષ્કળ વરસાદ ચાલુ છે. યમુનાજી 2 કાંઠે વહી રહ્યા છે. વસુદેવજીએ યમુનાજીની વાટ પકડી. ધીરે 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 યમુનાજીનું જળ ઉપર આવવા લાગ્યું. ભગવાનના ચરણનો સ્પર્શ કર્યો. ભગવાનના પ્રભુના પ્રથમ પટરાણી એમાં યમુને મહારાણી છે.
એટલા માટે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની અંદર તો ભગવાનના ચરણનો સ્પર્શ જેમાં થયો છે યમને મહારાણી, એના આચમન કરવાથી પાપનો નાશ થાય. ભગવાન શ્રી ઠાકોરજીના ચરણામૃત જેમાં રહેલા છે એ યમને મહારાણી છે. યમુનાજીએ માર્ગ આપી દીધો, વસુદેવજી આગળ ચાલ્યા. એટલા માટે પુષ્ટિ માર્ગની અંદર તો ભગવાનની સ્તુતિ થાય છે ને. શ્રી કૃષ્ણના ચરણારવિંદની રજત કી શોભીરયા, સિદ્ધિ અલૌકિક આપનારા, વંદુ શ્રી યમુનાજીને. સુપુષ્પની સુવાસથી જંગલ બધું મહેકી રહ્યું, ને મંદ શીતળ પવનથી ઝડપણ સુગંધિત થઈ રહ્યું. પૂજે સુરાસુર સ્નેહથી વળી સેવતા ગઈ જીવો, વંદન કરું શ્રી યમુનાજીને. શ્રી કૃષ્ણ આશ્રય આપજો, વંદન કરું શ્રી યમુનાજીને. શ્રી કૃષ્ણ આશ્રય આપજો. ભગવાન ઠાકોરજીના ચરણનો સ્પર્શ કર્યો. શેષજીએ ભગવાનની રક્ષા કરી. વસુદેવજી ગોકુળમાં પ્રવેશ કર્યો. માં યશોદાજીની બાજુમાં માં યોગમાયા ટોપલામાં મૂકી પ્રભુને પોઢાડ્યા. માં યોગમાયાને લઈ વસુદેવજી પાછા આવ્યા. વસુદેવજી જેલમાં આવ્યા એટલે પાછી જેલની બેડીઓ પાછી લાગવા લાગી. સવારનો વખત થયો. બાળકીના રડવાનો અવાજ સાંભળી કંસે દોટ મૂકી. દેવકીની બાજુમાં બાળકીને જોઈ હાથમાં લઈને વિચાર કરે છે કે આ બાળકી મને શું મારવાની છે. પણ દેવર્ષિ નારદના શબ્દો યાદ આવ્યા. કંસ વિચાર કરે કે 8મો ગર્ભ મારશે, પછી બાળક હોય કે બાળકી. કંસ ક્રૂર બન્યો હોય છે, જેને પોતાના મૃત્યુનો ભય રહેલો છે. મૃત્યુનો ભય છોડવો. મૃત્યુનો ભય કેવી રીતે છૂટે? યોગી બનવાથી મૃત્યુનો ભય છૂટે. ભાગવતની કથા શ્રવણ કરવાથી મૃત્યુનો ભય છૂટે. માં યોગમાયા જગદંબા બાળકીના સ્વરૂપે કંસે નિર્દયતાપૂર્વક જોરથી ભૂમિ ઉપર પટકી હાથમાંથી માં જગદંબા અષ્ટભુજાનું રૂપ ધારણ કર્યું છે. કંસ, તું મને મારવા જાશો, પણ તને મારનાર તો ક્યારનોય જન્મી ચૂક્યો છે. હાથ જોડી વસુદેવ અને દેવકીને પ્રાર્થના કરે છે. એક બાજુ પ્રાર્થના કરે અને બીજી બાજુ કંસ આહુય મંત્રીના પોતાના મંત્રીઓને બોલાવ્યા, રાક્ષસોને બોલાવ્યા, અસુરોને બોલાવ્યા અને તાજા જન્મેલા બાળકોને મારવાની યોજના ઘડવા લાગ્યો છે. પણ આ બાજુમાં પણ એક સવાર પડી છે. ગોકુળની સવાર કેવી છે? સુનંદાએ હાથ પાડ્યો, નંદ બાબા લાલો ભયો હે. પોતાના કંઠમાંથી નવલખો હાર કાઢી સુનંદાને સોંપ્યો. આખી ગોકુળ નગરી શણગારો, કારણ પ્રભુ પધાર્યા છે. ગોકુળમાં આજ દિવાળી અને પ્રગટ થયા વનમાળી. અને એ પ્રભુ જ્યારે પ્રગટ થયા, જો વિચાર કરો, 5,500 વર્ષ થયા છે છતાંય એ જ ભાવથી નંદ ઘેરા નંદ ભયો આપણે ઉજવીએ છીએ. ગઈકાલે આપણે ઉત્સવ ઉજવ્યો ને, 5,500 વર્ષે પણ આપણે એવો ઉત્સવ ઉજવીએ છીએ. જ્યારે પ્રભુ પધાર્યા હશે ત્યારે કેવો ઉત્સવ ઉજવાયેલો હશે. શ્રીમદ ભાગવત લખે છે, નંદસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને જાતા હ્લાદો મહામના. નંદ શબ્દનો અર્થ એ થાય જે બીજાને આનંદ આપે છે, એ નંદ બાબા છે. અને યશોદા શબ્દનો અર્થ એ થાય યશમ દદાતી ઇતિ યશોદા. કામ પોતે કરે અને યશ બીજાને આપે, એ છે યશોદા. આપણે શું કરીએ છીએ? બીજા કામ કરેલું હોય ને તોય આપણે ક્રેડિટ આપણે લઈ લઈએ. આ તો કામ પોતે કરે, બીજાને યશ આપે, યશોદા છે. નંદ બાબાએ શું કર્યું છે? આહુય વિપ્રાન વેદ જ્ઞાન. વેદજ્ઞ બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા અને
સ્વસ્તિ પુણ્ય વાચન કરાવ્યું છે, પૂજા કરાવી છે. જ્યારે જન્મદિવસ હોય ત્યારે ભગવાન પાસે, ઠાકોરજી પાસે દીવો પ્રગટાવીએ, ભગવાનને ભોગ લગાવીએ. આપણે શું કરીએ છીએ? દીવો પ્રગટાવવો એ આપણી સંસ્કૃતિ છે, ઓલવવું એ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ છે. આપણે એમ કહીએ બેટા તું ફૂંક માર, ઓલવી દઈએ છીએ. ભગવાન ઠાકોરજીના જન્મ સમયે નંદ બાબાએ શું કર્યું છે? વેદ ભણેલા બ્રાહ્મણોને બોલાવી મંત્રોચ્ચાર કરાવ્યો. આહુય વિપ્રાન વેદ જ્ઞાન. બધા જ ગોવાળો આવ્યા, પોતપોતાના અલગ અલગ વાજિંત્ર લઈને આવ્યા કે આ કનૈયો મોટો થશે અને અમારી યારે ગાયો ચરાવવાને આવશે. તો હાલો આ કનૈયાને અત્યારથી જ આપણે એનું સ્વાગત કરી લઈએ. અવાદ્યંત વિચિત્રાણી, વિચિત્ર પ્રકારના વાજા વગાડ્યા છે. એકબીજાની ઉપર દહીં, દૂધ, માખણ ઉછાળવા લાગ્યા. બધી જ ગોપીઓ પોતાના ઘરના આંગણાની અંદર ચોક પૂરવા લાગી છે, સાથિયા સજવા લાગી છે અને ગોકુળની અંદર પ્રભુ પધાર્યા છે એનું સ્વાગત કરી રહી છે. હેરી સખી મંગલ ગાવો રી, ધરતી અંબર સજાવો રી, ધરતી અંબર સજાવો રી, उतर गया आज मेरे कान्हा की सवारी, ઉતરેગી આજ મેરે કાના કી સવારી. हेरी कोई काजल लावो री, એવી કોઈ કાજલ લાવો રી, मोहे काला टीका लगावो री, મોહે કાલા ટીકા લગાવો રી, उनकी छव से दिखूं मैं तो प्यारी, આ પ્યારી लक्ष्मी दीवारो नजर उतारो, आज મોરે પિયા ઘર આવેંગે, આજ મોરે પિયા ઘર આવેંગે. માં યશોદા બધી ગોપીઓનું સ્વાગત કરે. ગોપીઓ વિચાર કરે છે ભવિષ્યમાં આજ કનૈયો મોટો થશે અને ઠાકોરજી આપણને દર્શન આપવા માટે આવશે. ખાલી ગોવાળો અને ગોપીઓ નહીં, ગોકુળની બધી ગાયો, આકાશ મંડળની અંદર બધા પશુ પંખીઓ આવી અને પછી ગુંજારવ કરવા લાગે. પીહુ પીહુ પપીહારટે, પીહુ પીહુ પપીહારટે, કુહુ કુહુ કોયલ જપે, કુહુ કુહુ કોયલ જપે, આંગન આંગન હૈ પરિયોન ઘેરા, આંગને આંગની હૈ પરી ક્યો બઢેરા. અનહદ નાદ બજાવો રે સબ મિલ, અનહદ નાદ બજાવો રે સબ, અનહદ બજાવો સબુરી, અનિહારી નાદી, બજાવો સબ આજ મોરે પિયા, આવેંગે આજ મોરે પિયા
પોતાના ઘરના આંગણામાં રંગોળી કરવા લાગી, સાસિયા પૂરવા લાગી. પ્રભુ પધાર્યા છે. નંદ બાબા એટલા બધા પ્રસન્ન થયા. ગામના બ્રાહ્મણોને ધેનું નામ નિયુતે પ્રાદાર 2 લાખ ગાયો બ્રાહ્મણોને દાનમાં આપી છે. નિયુતમ શબ્દ મૂક્યો છે ભાગવતમાં. ગોકુળના બ્રાહ્મણો એટલા બધા રાજીના રેડ થઈ ગયા. પ્રભુ પધાર્યા છે અને આજે નંદ બાબાએ ગાયોનું દાન કર્યું છે. ગોરાણીમાં જમનાજીએ જળ ભરવા ગયા. પછી જ્યારે જમનાજીએથી જળ ભરીને પાછા આવ્યા એટલે પોતાના ઘરની ડેલી ઉગાડીને અંદર પગ મૂક્યો. જોયું તો ફળિયામાં ગાયું, ઓસરીમાં ગાયું, રૂમમાં ગાયું, રસોડામાં ગાયું. ગોરાણીમાં થયું કોકના ઘરમાં આવી છું. બહાર જવા ગોર બાપા કે ભાઈ ભાઈ આવો, આપણું જ ઘર છે. ગોરાણીમાં કે આટલી બધી ગાયો ક્યાંથી લાવ્યા? ગોર બાપા કે નંદ બાબાને ત્યાં લાલાનો જન્મ થયો છે. નંદ બાબાએ 2 લાખ ગાયો બ્રાહ્મણોને દાન કરી છે. અને ગોરાણીમાં ખીજાયા. દાન દેવા વાળા તો દાન આપે, લેવા વાળાને વિવેક હોવો જોઈએ. આ બધાનું કરશે કોણ? ગોરાણીમાં ખીજાયા એટલે ગોર બાપા કે આ તો નંદ બાબા ગાયો દાનમાં આવતા, મને થયું કે તારા ભાઈ હાટોય થોડીક લઈ લે. તો બરોબર, તો બરોબર. તિલાત્રિન સપ્તરત્નો 7 તલના પર્વત બનાવી બ્રાહ્મણોને દાન કર્યા છે. ગોકુળની અંદર આવો ઉત્સવ ઉજવાય છે. આઠમની મધરાતે લાલાનો જન્મ થયો. નોમને દાડે હવારમાં નંદ મહોત્સવ ઉજવાયો છે. ખબર નહીં કેટલા લોકો લાલાના દર્શન માટે આવ્યા. ભગવાન મહાદેવજી જ્યારે લાલાનો જન્મ થયો ત્યારે ભોળાનાથ સમાધિમાં હતા. તો ભોળાનાથને થયું કે મારે પણ લાલાના દર્શન કરવા છે. અને એ સમયે હું જો આવો વેશ લઈને જાઉં, ભસ્મ જેનો શૃંગાર છે, સાપ જેના આભૂષણ છે, વાઘાંબર જેને ધારણ કર્યા છે, આવો વેશ જો કોઈ જોઈ જશે તો ડરી જાય. અને ત્યારે ભગવાન મહાદેવજીએ એક જોગીનું રૂપ ધારણ કર્યું છે. ગોકુળની વાટ પકડી છે અને લાલાના દર્શન માટે જ્યારે આવે, આ કનૈયાને ખબર પડી. લાલો પારણિયામાં રડવા લાગ્યો. માં યશોદા કહે કે કોઈ જોગી હોય, ખબર નહીં કે કેટલા લોકો દર્શન માટે આવ્યા, મારા કનૈયાને કોઈની નજર લાગી હોય એવું લાગે છે. કોઈ જોગી આવી જાય અને જો નજર ઉતારી આપે તો મારા કનૈયા આ રડતો બંધ થઈ જાય. અને ત્યારે ભગવાન મહાદેવજી આવ્યા. અંગ બભૂત ગલે રૂંઢમાલા શેષનાગ લિપટાયો, પાંખો તિલક ભાલ ચંદ્રમાં નંદ ઘર અલખ જગાયો. અંગ વિભૂતિ ગલે રૂંઢમાલા, ગલ રૂંઢમાલા. અંગ વિભૂતિ ગલે રૂંઢમાલા, શેષનાગ લિપટાયો, ભાગો તિલક ભાલ ચંદ્રમાં ઘર ઘર અલખ જગાયો. नगर में जोगी आया, आके अलख जगाया. अजब है तेरी माया, भेद कोई समझ न पाया. सबसे बड़ा है तेरा नाम, मेरा नाम. ભોલેનાથ 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 ભોલેનાથ. जोगी आया रे, देखो रमता जोगी आया. जोगी आया रे, जोगी आया रे, देखो रमता जोगी आया. जोगी आया रे, जोगी जोगी रे आया, नगरी में जोगी आया.
રમતા જોગી આયા. ભગવાન મહાદેવજીએ ગોકુળની વાટ પકડી અને ભગવાન મહાદેવજી નંદાલયમાં પ્રવેશ કરે છે. માં યશોદાને થયું કે કોઈ સંત આવ્યા છે, કોઈ સાધુ પુરુષ આવ્યા છે અને મારો કનૈયો રડે છે. આ જોગીને બોલાવું, એને જો નજર ઉતારતા આવડતું હોય તો કનૈયાની નજર ઉતારી આપે, પણ એમ નામ જવાય નહીં. દ્વારે સાધુ સંત બ્રાહ્મણ આવે એટલે પેલા દાન દેવું પડે. દાન કેવું આપે છે માં નંદરાની? સોનાની થાળી, એમાં નવરત્નો તૈયાર કરી અને માં નંદરાની ભગવાન મહાદેવજીને હોનાનો થાળ આપે છે. હો હો લે ભિક્ષા નિકલી નંદરાની, કંચન થાલ ધરાયો. લો ભિક્ષા જોગી જાઓ, આસન પર બાલક મેરો ડરાયો. कंचन काल धरायो. भीक्षा जोगी जाओ, आसन पर बालक मेरो डरायो. नगर में जोगी आया, आके हलक जगाया. और जब है तेरी माया, भेद कोई समझ न पाया. ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम. भोलेनाथ 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 भोले. हे महादेव મહાદેવજી આ નંદરાની માં યશોદા સોનાનો થાળ લઈને દરવાજે આવ્યા એટલે ભગવાન મહાદેવજી માં યશોદાને કહે છે કે માં, મારે આ સોનાનો થાળ નવરત્નો મારે જોતા નથી. મારે મન તો મારું સોનું એ ઠાકોરજી છે અને વૈષ્ણવો માટે ઠાકોરજી એ જ સાચું ધન છે. ભગવાન મહાદેવજી કહે મારે આ નવરત્નો જોતા નથી, મારે તો લાલાના દર્શન કરવા છે. हो ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, दौलत दुनिया ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया. अपने लाल का दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया. ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना कंचन माया. ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना कंचन माया. अपने लाल का दर्श करा दे, अपने लाल मैं दर्शन को आया. ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया. भोलेनाथ 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 भोलेनाथ. ભગવાન મહાદેવજીને નંદાલયમાં પ્રવેશ આપ્યો. એવામાં ભગવાન ઠાકોરજી રડવાનો અવાજ બંધ થયો. માં યશોદાએ લાલાને લઈ ભગવાન મહાદેવજીના હાથમાં સોંપે છે. ભગવાન મહાદેવજીએ લાલાના દર્શન કર્યા. ભગવાન મહાદેવજીને સમાધિ લાગી છે. એ પ્રભુ,
તમારા શું વખાણ કરું? શિવસ્ય હૃદયમ વિષ્ણોઃ વિષ્ણોશ્ચ હૃદયમ શિવ. ભગવાન નારાયણનું હૃદય એ શિવ છે અને શિવનું હૃદય એ ભગવાન નારાયણ છે. ભગવાન મહાદેવજી કહે, માં આ લાલાના દર્શન તો કરવા હું આવ્યો છું, પણ આ લાલા કરતા તો તારો મહિમા જાજો છે. માં યશોદા, તારો મહિમા જાજો છે. લાલાને માં યશોદાજીના હાથમાં સોંપી અને ભગવાન મહાદેવજીને સમાધિ લાગી છે. અહમ નિર્વિકલ્પો નિરાકાર રૂપો વિભુર્વ્યાપ્ય સર્વત્ર સર્વે સદા મે સમત્વમ ન મુક્તિર ન બંધઃ ચિદાનંદ રૂપઃ શિવોહમ શિવોહમ. ભગવાન મહાદેવજીને સમાધિ લાગી છે. પોતાનો શૃંગી કાઢી અને શૃંગીનો નાદ બગાડ્યો. એ લાલા, તે મને દર્શન આપ્યા. દુનિયાની સાચી સંપત્તિ મારો કનૈયો છે, મારો લાલો છે. અને ભગવાન મહાદેવજી માં યશોદા અને લાલાની 5 પ્રદક્ષિણા કરે છે. ઓ पंचबेर खोले पंचबेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो. सूर श्याम बलिहारी कन्हैया जुग जुग दिए बिरदायो. महादेव वो 5 बार परिक्रमा करके शृंगी नाथ बजायो. सूरदास बलिहारी जसोदा जुग जुग जिए तेरो जायो जायो. हे रमता जोगी आया, हे आगे गाया. अजब है तेरी माया, ये भेद कोई समझ न पाया. ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ. बोलिए सोमनाथ महादेव की जय. શિવ અને કેશવનું અદ્ભુત મિલન કથાની અંદર જોવા મળે. સૌથી મોટો જો કોઈ વૈષ્ણવ હોય દુનિયામાં તો ભગવાન મહાદેવજી છે, અને સૌથી મોટો શિવ ભક્ત હોય તો ભગવાન નારાયણ છે. એકમ એક સ્વરૂપ અંતર નવ દર્શો. ભગવાન ઠાકોરજીની કથા જ્યારે આપણે શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે અમદાવાદથી અમારા પરમ પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી એવા જયેન્દ્રભાઈ ગોર જેઓ ગોદાવીથી પધાર્યા છે અને ઘણી બધી યાત્રાઓ અમારી સાથે કરી, અને સાથે એમના ધર્મપત્ની અમારા ગીરાબેન પણ પધાર્યા છે. સાથે આવનારી જે પંઢરપુરમાં અમારી કથા છે જાન્યુઆરી મહિનામાં 4/1/2026 થી 10/1/2026 એમના મુખ્ય યજમાન શ્રી એવા ઉષાબેન પણ અહીંયા પધાર્યા છે. રીત અહીંની જુદી, નિયમો અહીંના નોખા, અહીંયા તો શબ્દો એ જ કુમકુમને ચોખા. એવા શબ્દ પુષ્પથી મોરડિયા પરિવાર આપનું સ્વાગત કરે છે. જોરદાર તાળીઓથી તમામ મહેમાનોને આપણે વધાવી લઈશું. સાથે મારા માતા પિતા અને મારા મામા પણ પધાર્યા છે, એ લોકોનું પણ ભવ્ય સ્વાગત કરીએ છીએ. ભગવાન ઠાકોરજીના ચરિત્રો શરૂ છે. ભગવાન ક્યાં ક્યાંથી બોલાવે, અને અમદાવાદથી સ્પેશિયલ કથા શ્રવણ કરવા માટે આવ્યા, પણ વરસાદ થોડો નડ્યો એમને, તો આપણે પણ વિલંબ થયો એટલે કથાના સમયે પહોંચી ગયા. ભગવાનના ચરિત્રો ભાગ્યશાળીને મળે. આ તો ભાગવતનું ધોધ વહે છે. જે રસાસ્વાદ કરવા માટે આપણે બેઠા છીએ, આ કોઈ સાધારણ કથા નથી, હરિની કથા. અને જે આ ચરિત્રોને શ્રવણ કરે નિષ્પાપ બની જાય છે. આઠમની મધરાતે લાલાનો જન્મ થયો. નોમને દાડે હવારમાં નંદ મહોત્સવ ઉજવાયો, અને 12ને દિવસે ભગવાન મહાદેવજી લાલાના દર્શન માટે પધાર્યા.
મથુરામાં કંસ પોતાના મંત્રીઓ રાક્ષસો દાનવોને બેસાડી અને તાજા જન્મેલા બાળકોની મારવાની યોજનાઓ ઘડે છે. બધા રાક્ષસોને પૂછ્યું કે સૌથી પહેલા તાજા જન્મેલા બાળકોને મારવા માટે કોણ જાશે? એટલે બધા રાક્ષસો એક સાથે બોલ્યા, લેડીઝ ફર્સ્ટ. રાક્ષસોમાં તે પાછી છે રાક્ષસી. એક પાછા ભાઈ બહેન છે, બકો અને બકી. અમદાવાદમાં નથી બોલતા જો બકા, એ બકો એટલે બકાસુર અને બકી એટલે પૂતના. તાજું જન્મેલું બાળક હંમેશા બહેનો પાસે હોય અને બહેનો પાસે બહેનો સહેલાઈથી જઈ શકે એટલા માટે બધાએ સાથે મળી પૂતનાને તૈયાર કરી છે. ભયંકર વિકરાળ રાક્ષસી છે. પૂતના શબ્દનો અર્થ શું થાય? પૂતમ નાસ્તિ ઇતિ પૂતના. પૂતમ એટલે પવિત્ર, ના એટલે નથી, જે પવિત્ર નથી એવી. તો પવિત્ર શું છે? તો ભગવદ્ ગીતા એવું લખે, નહિ જ્ઞાનેન સદૃશમ પવિત્રમ ઇહ વિદ્યતે. જ્ઞાનથી વિશેષ કોઈ વસ્તુ પવિત્ર છે નહીં. તો જ્ઞાન જેનામાં નથી એટલે કે અવિદ્યા. પૂતના શબ્દનો સીધો અર્થ થાય અવિદ્યા. ભયંકર રાક્ષસી, અંદરથી ભયંકર છે, પણ એ સુંદરી સ્ત્રીનો વેશ લઈ રમકડા વેચવા વાળી સ્ત્રી બની અને ગોકુળની વાટ પકડી છે. તાજા જન્મેલા બાળકોને મારવા છે. શરૂઆત ક્યાંથી કરું? એકવાર ભગવાન કૃષ્ણ એમ કહે, એકવાર તું મારી ભક્તિમાં મારું ડગલું તો માંડી જો, હું તો આલિંગન આપવા માટે હું તૈયાર બેઠો છું. ભગવાન જગન્નાથના આપણે દર્શન કરીએ ને તો ભગવાનના હાથ આમ સામે છે, બરાબર ને? ભગવાનના હાથ શા માટે સામે છે? કે ભગવાન જગન્નાથ કહે છે, હું એક એવો જ ભગવાન છું કે જે જગતમાં વિચરણ કરવા માટે નીકળું છું. બાકી બધા ભગવાન મંદિરમાં બેસી રહે. ભગવાન જગન્નાથ નગર યાત્રા માટે નીકળે. હું ભક્તોને આલિંગન આપવા માટે હું નીકળું છું. ભગવાન જગન્નાથના નેત્ર ગોળ છે, એમાં પાપણ નથી. આપણે આંખ બંધ કરીએ પણ ભગવાન ક્યારેય નેત્રો બંધ કરતા નથી. ચોર ચોરી કરે ને એ પેલા આજુબાજુ જોઈ પણ કોઈ જોતું નથી ને પછી ચોરી કરવા જાય. પણ આજુબાજુ બધે જોવે છે પણ એ ઉપર જોવાનું ભૂલી જાય છે. મોટા સીસીટીવી કેમેરા લાગેલા છે ઉપર. ભગવાન બધે જ છે અને હંમેશા છે. હરિ સર્વત્ર સર્વદા, બધે જ વ્યાપ્ત છે. સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ. આખું જગત એ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. આપણે ઠાકોરજીને ભોગ લગાવીએ, આરતી કરી નાખીએ અને પછી પડદો પાડી દઈએ એટલે હવે પ્રભુ આપણને જોતા નથી, એમ નહીં. એ તો બધે જ જોવે છે. સૂર્ય અને ચંદ્ર ભગવાનના નેત્રો છે. દિવસે કઈ ખોટું કરીએ તો ભગવાન સૂર્યનારાયણ જોવે અને રાત્રે કઈ ખોટું કરીએ તો ચંદ્રમા ભગવાન આપણને જોવે છે. એક જગ્યાએ મેં આવું કથામાં કહ્યું ને એટલે એક ભાઈ મારી પાસે એવા મને કે અમાસની દિવસે રાત્રે ખોટું થઈ શકે ને, બોલો આને શું કેવું? સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ. આખું જગત એ ભગવાનનું છે. ભગવાન કહે, યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તાંસ તથૈવ ભજામ્યહમ. જે ભક્ત મને જેવા ભાવે ભજે છે એવા ભાવે હું એને પ્રાપ્ત થાઉં છું. એકવાર તું મારી ભક્તિમાં તું ખાલી ડગલું તો ભરી જો, હું તો બેઠો છું તને લેવા માટે. પૂતનાએ ડગલું ભર્યું છે, ગોકુળની વાટ પકડી. ભગવાને સીધી પોતાની પાસે બોલાવી લીધી. કેવી રીતે બોલાવી? તો એક ગોપીઓનું ટોળું પૂતનાની સામે ચાલીને આવ્યું અને ગોપીઓનું ટોળું પૂતનાને જોઈ અને ચક્કર ખાઈ ગઈ કે સ્વર્ગની અપ્સરાઓને પણ શરમ આવે એવી અમે વ્રજ વધુ અને અમારાથી સુંદર આવી સ્ત્રી આપણા ગામમાં ક્યાંથી આવી? હાલો આપણે પૂછીએ. એટલે ગોપીઓનું ટોળું આવ્યું પૂતના પાસે. ગોપીઓ પૂતનાને પૂછે છે, બેન
ક્યાં જાઓ છો? ગોકુળ જાઓ છો? એટલે પૂતના કહે હા. તમે કોઈના ઘરે જાઓ છો? એટલે પૂતના કહે હા. મને એવું લાગે છે કે તમે લાલાના દર્શન માટે આવ્યા લાગો છો. પૂતનાને જોઈ બધા હા પાડી લેવા દે આમાં, અને જવાબ શું દેવો? હા, તમે લાલાના દર્શન માટે જાઓ છો? પૂતના કહે હા. તમે એમના કઈ થાવ? પૂતના કહે હા. તમે લાલાના માસી થાવ? પૂતના કહે હા. એક પ્રશ્નમાંથી 100 પ્રશ્ન ન કરે એના બેનો ન કહેવાય હો. તમારે કોઈ બિઝનેસ નું માર્કેટિંગ કરવું હોય ને એટલે બહેનોને કહી દેવાનું, અને પછી કહેવાનું, પાછા કોઈને કહેતા નહીં. એક પ્રશ્નમાંથી 100 પ્રશ્ન ન કરે એનું નામ બેન ન કહેવાય. અમે લોકો ટૂરમાં જતા હોય ને, મારા જયેન્દ્રભાઈ સાક્ષી છે, રામેશ્વર ટૂર હોય પછી અહીંથી 3 દિવસે આપણે ત્યાં પહોંચીએ, અને ત્યાંના બહેનો હોય ને એ બધા દ્વારકા દર્શન કરવા આવ્યા હોય. એટલે ઓખા રામેશ્વર આપણી ટ્રેન ચાલે, એટલે બધા દ્વારકાથી દર્શન કરીને ત્યાંના મદુરાઈ ને રામેશ તમિલનાડુના બધા બહેનો એમાં ચડે, આપણા બધા બહેનો આમાં ચડે. બહેનોને કોઈ દિવસ ભાષા જ નડતી નથી. હવે બને એવું કે 3 સીટું આપણી કાઠિયાવાડી બહેનોની મળે ને 3 સીટું તમિલનાડુના. નો ઓલી ને હિન્દી આવડતું હોય, નો આને હિન્દી આવડતું હોય, તોય રામેશ્વર સુધી વાતો કરે. બોલો, અમે તો ત્યાં કથામાં ગયા, એટલે 2 દિવસ ગયા ને, એટલે એક બેન મારી પાસે આવ્યા. મને કહે, મારા ઉષા બેન છે, કે રામેશ્વરમાં કે મહારાજ તમે મદુરાઈ કઈ દિવસે લઈ જવાના? એટલે મેં કીધું બેન આપણે લઈ જશું 1 દિવસ 2 દિવસ પછી. મારી ત્યાં બેનપણી રહે છે. મદુરાઈમાં બેનપણી ક્યાંથી? અરે ટ્રેનમાં ભેગી થઈ ગયેલી. એના ઘરમાં કેટલા સભ્યો રહે છે, એના ઘરમાં કોણ કોણ છે, અને મને જમણવાનું આમંત્રણ આપ્યું છે. બોલો, આપણે બધા અહીંયા જમવા જવાનું છે. એક પ્રશ્નમાંથી 100 પ્રશ્ન ન કરે એનું નામ બેન ન કહેવાય. અને બેનો છે ને એ બધી કીડીઓ જેવી છે. એક ખાંડનો દાણો પડ્યો હોય તો બધી ભેગી બેહીને ખાય. અને ભાઈઓ છે ને બધા મકોડા જેવા, બધા આડાવડા રખડતા હોય. જો અહીંયા પણ બધા બહેનો બેઠા છે ને, બધા એકદમ સિસ્ટમ થી બેઠા છે, લાઈનમાં બેઠા છે, અને ભાઈઓ બધા મકોડા જેવા. પૂતના અને થયું હું આ ગોપીઓની સામે ક્યાં આવી ગઈ? એક પ્રશ્નમાંથી 100 પ્રશ્ન. તમે એમના કઈ થાવ? પૂતના કહે હા. તમે એમના માસી થાવ? પૂતના કહે હા. તો જબલું લઈને આવ્યા હશો? પૂતના કહે હા. હવે ભાઈ તું સીધો એડ્રેસ બતાવી દે તો સારું કહેવાય. ક્યાં છે ઠાકોરજીનું ઘર? ગોપીઓએ કહ્યું જુઓ, અહીંથી સીધા નાકની દાંડીએ જાઓ, સામે યમલા અર્જુનના 2 વૃક્ષ દેખાય, એ ઠાકોરજીનું મંદિર છે, એ ઠાકોરજીનું ઘર છે. પૂતનાને સીધી પોતાની પાસે બોલાવી. કંસેન પ્રહિતા ઘોરા પૂતના બાલઘાતિની. બાળકોને મારવા વાળી પૂતના નંદાલયમાં પ્રવેશ કર્યો છે. પૂતનાએ એટલું સુંદર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. માં યશોદાજી પૂતનાને જોતા હવે ચક્કર ખાઈ ગયા. આ કોણ છે ખબર નહીં, પણ જ્યારથી લાલાનો જન્મ થયો છે ત્યારથી કેટલા લોકો લાલાના દર્શન માટે આવ્યા છે. લાલાને પૂતનાના હાથમાં સોંપી અને માં યશોદા કામ કરવા માટે રસોડામાં ગયા. પૂતનાએ ઠાકોરજીની સામે જોયું, ઠાકોરજીએ પૂતનાની સામે જોયું. 4 આંખ ભેગી થઈ એટલે પ્રભુએ પોતાના નેત્રોને બંધ કરી દીધા છે. ચરાચરાત્મા સનિમીલિતે ક્ષણા. પોતાના નેત્રો બંધ કર્યા છે. શા માટે પોતાના નેત્રો બંધ કર્યા છે? કારણ કે પ્રભુ, આમાં ઘણા બધા સંતોએ અલગ અલગ ટીકાઓ કરી છે. એક સંત એમ કહે, પ્રભુએ પૂતનાને જોતા વેત એટલા માટે પોતાના નેત્રોને બંધ કર્યા છે કે ભગવાનને વિષ પીવાનો વખત આવ્યો છે. વિષ લગાડીને મારવા આવેલી પૂતના, અને નાનું બાળક છે, ભગવાન નાના છે, ઠાકોરજી નાના છે,
એને વિષ પીવાનો વખત આવ્યો અને વિષ કોણ પચાવી શકે? ભગવાન મહાદેવજી પચાવી શકે. તો લાલાએ નેત્રો એટલા માટે બંધ કર્યા કે લાવો, મેં તો કોઈ દી વિષ પીધું નથી, તો જેને વિષનું પાન કર્યું છે એવા ભોળાનાથને યાદ કરી એને કહું કે હે મહાદેવ, આજે મારે પણ વિષ પચાવવાનો વખત આવ્યો છે, તમે મને મદદ કરજો. એટલા માટે પ્રભુએ પોતાના નેત્રોને બંધ કર્યા છે. વળી એક સંત કહે નહીં, એટલા માટે નહીં, પ્રભુએ એટલા માટે પોતાના નેત્રો બંધ કર્યા છે. આ પૂતના કોણ છે, એનો પૂર્વ જન્મ શું છે એ જોવા માટે પૂર્વજન્મમાં બલિરાજા ના દ્વારે ભગવાન વામન જ્યારે આવ્યા, બલિરાજાના મહેલની અટારી ઉપર રત્નમાલા અને એને ઠાકોરજીને આવતા, વામન ભગવાનને આવતા જોયા એટલે રત્નમાલા કહે છે કેટલો સુંદર બાળક છે, મારે પણ આવો બાળક હોય તો? ભગવાન કહે તથાસ્તુ. પણ જ્યારે 3 ડગલા ભૂમિ માગી, 3 ડગલામાં બધું જ માપી લીધું એટલે પુત્ર ભાવ છૂટ્યો અને શત્રુ ભાવ પ્રગટ થયો છે. ભગવાને કહ્યું કે આ નહોતું કરવાનું, એક તો દીકરો પણ બનાવો ને શત્રુ પણ બનાવો. જા, 3 વખત તારે રાક્ષસી બનવું પડશે અને ત્રીજો અવતાર પૂતના તું જ્યારે બનીશ ત્યારે હું તને મોક્ષ આપી દઈશ. પહેલી વખત હોળિકા નું દહન કર્યું, પ્રહલાદને ખોળામાં બેસાડી કથા શ્રવણ કરી આપણે. બીજું રામાવતારની અંદર પેલી રાક્ષસીનો વધ પ્રભુએ કર્યો છે, તાડકા નામની રાક્ષસી. અને ત્રીજી વખત પૂતનાનો અવતાર લઈને આવી. ભગવાને કેવું પદ આપ્યું છે? ધાત્રીચિતામ, માનો દરજ્જો આપ્યો. એ પૂર્વ જન્મ યાદ કરવા માટે પ્રભુએ પોતાના નેત્રોને બંધ કર્યા છે. વળી એક સંત કહે પ્રભુએ એટલા માટે પોતાના નેત્રોને બંધ કર્યા છે કે પાપ પ્રવેશવાના 2 દ્વાર, આંખ અને કાન. આંખ ગમે તેને ન દેવાય, કાન ગમે તેને ન દેવાય. સામે આવેલી રાક્ષસી વિકરાળ રાક્ષસી છે, એટલા માટે પ્રભુએ પોતાના નેત્રોને બંધ કરી દીધા છે. વળી એક સંત કહે છે નહીં નહીં, પ્રભુએ એટલા માટે પોતાના નેત્રોને બંધ કર્યા છે કે વિષ લગાડેલી મારવા આવેલી પૂતનાને ભગવાને જો માનું પદ આપ્યું છે તો મારી હાચી માં યશોદા છે એને હું કયું પદ આપીશ? આ વિચાર કરવા માટે પ્રભુએ પોતાના નેત્રોને બંધ કર્યા છે. વળી એક સંત કહે કે નાનું બાળક હોય અને બીમાર પડે તો પછી આપણે એને દવા પાવી પડે, પણ દવા કડવી હોય પછી બાળક ન પીવે એટલે આપણે શું કરીએ? મોઢું ખોલીને પછી રેડી દઈએ ને. પછી બાળકને કડવી લાગે એટલે શું કરે? આંખો પોતાની બંધ કરી દે. જો દવા પીતી વખતે નેત્રો બંધ મીચી જાય તો આ તો વિષ પીવાનો વખત આવ્યો છે. વળી એક સંત કહે પ્રભુએ એટલા માટે પોતાના નેત્રોને બંધ કર્યા છે કે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કૃષ્ણ કહે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યે મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ